अस्सलाम वालेकुम ते जी आयां नूं कहांगा तुहाडे अपने फेवरेट शो दे विच जिहदा नाम है अज दा मेहमान और पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो मेरा नाम है अली उस्मान बाजवा और थोड़े ही अरसे दे विच बल्कि हुण थोड़ा नहीं साथ साडा थोड़ा जिहा वड्डा हो गया। काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम हो गए ने, काफ़ी गल्लां बातां तुहाडे नाल असां कीतियां ने। खत पत्र चिट्ठी तो पता लगदा रहिंदा कि तुसीं यह शो पसंद फरमा रहे हो। अच्छा, आज़ादी का महीना चलदा पिया और साडे सैट ते भी तुसीं हरियां बत्तियां वेखियां होणियां ने, बड़ा हरा रंग वेखिया होना। आज़ादी बड़ी आसानी नाल नहीं मिलती, इसकी कीमत चुकानी पैंदी है। नाज़रीन, क्या तुहानूं पता है कि पंजाब वो वाहिद इलाका है जिहड़ा सब तो आखिर दे विच अंग्रेज़ के कब्जे विच आया और कब्जे तो बाद भी कई पंजाबी हीरो, कई पंजाबी सूरमे जिहड़े ने वो मुजाहमत करते रहे, जिवें राय अहमद खान खरल हो गए, मुराद फतेहाना हो गए, फिर अब्दुल्ला पट्टी हो गए, फिर जसरत खोखर हो गए। ये सारे मुसलमान पंजाबी हीरो जिहड़े कि अंग्रेज़ दे नाल वक्तन फवक्तन अपने अपने दौर दे विच लड़ते रहे और आज़ादी की जदोजहद करते रहे। फिर उस तो बाद 47 दे विच यकीनी तौर पर 14 अगस्त 1947 नूं पाकिस्तान बनता और बहुत ज़्यादा लोग जिहड़े ने अपने घर तो बेकार हुंदे ने और बथेरियां कुर्बानियां देण तो बाद ये मुल्क अज सानूं लभदा है। लेकिन हुण लोड़ है नौजवान पीढ़ी वास्ते जिहड़ी मोटरसाइकिलों पर बह के वन व्हीलिंग करदी है पई या नॉइज़ पोल्यूशन फैला रही है, यानी कि शोर मचा रही है, उन्होंने वेखना चाहिए कि शोर घट मचाना चाहिए या नहीं मचाना चाहिए और मुल्क वास्ते बहुते काम करने चाहिए। साडा अज दा प्रोग्राम ही इस तरह ही जिवें कि पहले चलदा मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी तो लोग आएंगे, उन्होंने असीं तुहानूं मिलावांगे और वेखांगे कि वो अपनी अपनी जिंदगी च और अपनी अपनी फील्ड में की कर रहे हैं। एक शायर, एक सिंगर, एक सूफी, स्कॉलर और एक डॉक्टर, इन्हां चारे परौणिਆਂ नाल तुहानूं मिलावांगे और साडे जिहड़े पहले परौणे ने उन्हां दा इंट्रोडक्शन मैं तुहाडे नाल करांदा चलना। पेशे के एतबार दे नाल ते फोटोग्राफर ने, तस्वीरां वगैरह खिंचते हैं, सोहणियां सोहणियां तस्वीरां खिंचते हैं, लेकिन शायरी भी करते हैं और तकरीबन 1978 दे विच शायरी का इन्होंने आगाज़ किया। घर दे विच वालिद साहब जिहड़े ने हीर वारिस शाह पढ़ते सन और माहौल थोड़ा जिहा पंजाबी अदब वल नूं वध गया तो इन्हां भी सोचिया कि मैनूं भी पंजाबी शायरी करनी चाहिए। साडे पहले परौणे ने अशरफ आमर साहब। अशरफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है तुहाडी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहला तो आज़ादी मुबारक तुहानूं भी कहांगा मैं। खैर मुबारक जनाब। तो कैसा लग रहा साडे इस रंगले सैट ते जिहदे विच पाकिस्तानीयत ही नज़र आ रही है और पंजाबीयत भी नज़र आ रही है, दोवें चीज़ां नज़र आ रही हैं। बहुत खूबसूरत है जी, बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा सर, अपनी इब्तदाई जिंदगी के बारे थोड़ा जिहा सानूं दसो, वेखण वालियां नूं भी दसो कि शुरुआत किहड़े शहर च तुहाडी जंम पल हुंदी है और फिर किस तरह जिंदगी तुहानूं टोरदे टोरदे उम्र दे इस पड़ाਅ ते लै आई है। जी जी, मेरा ताल्लुक पिंड कालू खारा नाल है जिहड़ा कि ज़िला कसूर दे नज़दीक ही है। उत्थे मेरी पैदाइश हुई ते यानी कि बुल्ले शाह दे कसूर दे नाल लागे नाल। ठीक है। हाँ जी। ते उत्थे कोई तकरीबन मैं अपनी 20-22 साल की उम्र गुजारी पिंड दे विच। उस तो बाद फिर मैं कसूर शहर दे विच जिहड़ा है वो आ गया तो उत्थे वालदैन भी मेरे नाल और मेरे बाकी भैणां भाई सारे कसूर दे विच रह रहे सन। मैं भी उत्थे शिफ्ट हो गया ते उत्थे माहौल इस तरह का सी दोस्तां दा कि विच गुलूकार भी है सन, शायर भी है सन, अच्छा लिखते सन, सीनियर सन। तो मेरे अंदर जिहड़ी वो एक लिखण दी है सी कोई ख्वाहिश, वो उन्हां नूं वेख के होर ज़्यादा हो गई। ते उन्हां दिनां च अकरम शेख साहब गज़ल लिख रहे सन पंजाबी दी, मेरे करीब तरीन सन वो। ते उन्हां दियां गज़लां सुन के पढ़ के मैं गज़ल वल होर ज़्यादा मुतवज्जो हो गया ते मैं गज़ल बाकायदा लिखनी शुरू कर दी पंजाबी। ਜਦੋਂ नौजवान पीढ़ी साडी ਜਦੋਂ जवानी की पौड़ी ते पैर धरती है तो किते ना किते उर्दू शायरी नाल ज़्यादा जुड़दी है और उर्दू शायरी करदी भी है और पढ़दी भी है जी। तो तुसी जिहड़ा उर्दू की बजाय पंजाबी ही चुनिया। दो चीज़ां तुसी दसियां ने कि घर दे विच पंजाबी सी ते यार दोस्त भी पंजाबी लिखते सन, यह दो फैक्टर हो गए। आप ही तुहाडे दिल दे विच किस तरह मंग पैदा हुई कि उर्दू की बजाय पंजाबी शायरी की जाए? जी, मैं लिखना ही पंजाबी शुरू किया। उर्दू मेरे वास्ते मैं गुजारिश की थी कि बाकायदा मेरी तालीम स्कूल कॉलेज दी नहीं है ते घर दे विच वालद साहब भी पंजाबी ही पढ़ते सन, लिखते सन ते उन्हां तो फिर जो मैनू हासिल होया अपने वालद मोहतरम तो उन्हां उहदे तहत मैं जिहड़ा अगे
ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਸਲਾਹ ਬੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਂ, ਮਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਂ, ਤਲਫਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਿਕ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਔਰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੀ। तो मैनू बड़ी आसानी महसूस हुई कि मैं पंजाबी। ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜੀ ਤੋਰਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਜਾਨ ਕਾਇਦ ਮਾਨ ਕਾਇਦ, ਜਾन कायद मान कायद, तू ही पाकिस्तान है कायद। तेरा जीवन इश्क नमूना, तेरा जीवन इश्क नमूना, तेरा नां ईमान है कायद। तेरे वर्गा कोई ना डिठा, तेरे वर्गा कोई ना डिठा, डिठा कुल जहान है कायद। वाह। तेरे वर्गा कोई ना डिठा, डिठा कुल जहान है कायद। ते औकड़ वेले मजलूमां नूं, औकड़ वेले मजलूमां नूं, रब ने कीता दान है कायद। वाह। औकड़ वेले मजलूमां नूं, रब ने कीता दान है कायद। आमिर चारां कूटां अंदर, आमिर चारां कूटां अंदर, साडी जान पछाण है कायद। वाह। जान है कायद मान है कायद, तू ही पाकिस्तान है कायद। खूबसूरत बड़ा वधिया ट्रिब्यूट तुसां एक तरीके नाल पेश कीता कायद आज़म नूं, और आज़ादी दा ज़ाहरी महीना ते शायर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਨਾਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਦੋੜਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਸਰੀ ਨਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਸਨਾਫ ਸੁਖਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਗੀਤ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਵੱਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਕਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਗਾਲਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਸਿਨਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣੀ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦੀ। ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਹਯਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਬੈਰ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੇਲਾ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਔਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਾਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਅਗਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਤੇ ਤਾਂਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਤੇ ਤਾਂਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਵਧਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਤੇ ਤਾਂਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਖਿੜ ਪੈਣਾ, ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਖਿੜ ਪੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਖਿੜ ਪੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦੀਦ ਦਾ ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਦੀਦ ਦਾ ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਨਿਤ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਬਣ ਕੇ ਛਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਮਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਾ ਏ, ਆਮਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਾ ਏ, ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ।
वाह 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 वाह, खूबसूरत है। फिर जरा आमिर मैनू सुपने वांगू लगा है टुर जाना ते दुनिया उत्ते आ जाना वाह वाह। मिलना भी ते तांग नू होर वधा जाना जाना भी ते यादां कोल बिठा जाना। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। और ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਵਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਉਸ ਨਵਾਜ਼। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਟੇਰਾ ਟੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ जी बहुत शुक्रिया। ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਸਨ ਅਸ਼ਰਫ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਅਸ਼ਰਫ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਗਏ ਆਈ ਔਰ ਆਈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਔਰ ਮਿਓ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਓ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी सलाम तबीयत है ਤੁਹਾਡੀ? जी अलहमदुलिल्लाह। सब तो पहले तो मैं ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया अदा ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੀਟੀਵੀ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ। ਕਿ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਐਸੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੌਣਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਲੜ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਬਾਡੀ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਬੇ ਸਨ, ਦਿਲ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪਈ? ਕਿਉਂ ਅੱਖ ਹੀ ਚੁਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਕੋਈ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਡੀਸੈਂਟ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਉਹ ਆਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਜਾਂ 25 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 95 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇਜਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਬਣ ਗਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਮਾਂਦਰੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚ, ਟੇੜਾਪਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਹਲੇ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫੈਦ ਮੋਤੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਟੈਬਲੇਟ ਛੱਡਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬਿਹਤਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਦੇ, ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗਣ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਬਾਜ਼ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿਓ। ਰੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਲੈ ਲਓ ਫਰੈਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਏਸੀ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ। ਬਾਗ ਵੀ ਥੋੜੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਮੌਗ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸਮੌਗ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ੋਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਟਲੀਸਟ ਦੂਰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਣ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੋਲੰਟਰੀ ਯਾਨੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਲਿੰਕ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਬਲੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਗਾਜਰਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਹਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਖਾਸ ਕੈਰੋਟੀਨ, ਤੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਲਰਫੁਲ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਲਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਸਲਨ ਫਲ ਨੇ, ਸੇਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਉਹ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਪੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਛਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸਬਤਨ ਘੱਟ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਸਸਤੀ ਤਰੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਵੀਆਂ ਔਰ ਸੂਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਟੇੜਾਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੋਤੀਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਂਗੇਪਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨਕ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਂਗੇਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਓ ਜੀ ਹਾਏ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਨਕ ਲਗਵਾਤੀ। ਦਿਸ ਟੈਬੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਨਕ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਅਗਰ ਫਰਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਜ਼ੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਥਕੀ ਅੱਖ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਖ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਹਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਅਸਰ 'ਚ ਹੋ ਇੱਕ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਚਿਮੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਕਰੀਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਂਸਰ ਬੜੀ ਮੁਹਲਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੁਖਲਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਲਿਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਮੁਹਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਟੀਨੋਬਲਾਸਟੋਮਾ। ਤੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅਗਰ ਚਿੱਟਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਾਲੀ ਪੁਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਚਿਟਿਆਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਡਾਟ ਵਗੈਰਾ ਚਿੱਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਰਲੀ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖ ਕੱਢਣ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਛਾਵਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਕੁਇਮਸ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਜ਼ਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਚੂੰਕਿ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਊਥ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਯਾਨੀ ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਇਹਤਿਆਤ। ਫਿਰ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਮ ਜੀ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਵੀ ਫਿਲਟਰ ਐਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵੈਲਡ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਐਨਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਨ ਗਲਾਸਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਥੋੜਾ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਕ ਸੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾएं ਤੇ ਟੇੜੇਪਨ ਸੇ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ ਲੇਜ਼ਰ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਐਡਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਠੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਹੋਰ 70 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਜ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੇਜ਼ਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗਰ ਏਜ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਫਿਰ ਅਗਰ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਐਨਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਨੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਅੱਖ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੋਟਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਕੋਰਨੀਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਅੱਖ 'ਚ ਡਰਾਈਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੇਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਸਤਨਦ ਮੁਆਲਿਜ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ,
ਤੇ 99% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ। ਵਧੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 1% ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਟੇਰਾ ਟੇਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ। ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਅੱਖ, ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਖ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਅੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਸਾਹਿਬਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਟੋਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ। ਅੱਗੇ ਟੋਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाह, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਲੇਵੀ ਨਾਲ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ? ਹੋਰ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਫੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਕਾਫਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਚ ਲਿਆਓ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਮੁਲਕ ਬਣਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਸੂਫੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਬਲ ਵਤਨੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਨਿਆਰਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਿਆਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਛੇੜੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਵੀਲ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੂਫੀ ਵਲੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਕਾਫਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਅਮਾਹੰਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗਿਬ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਾਹੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਮਾਹੰਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਤਾਬਕਤ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਰਪੜੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਜੁੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਣੇ ਆ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲਾ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹਫਤਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1171-72 ਦਾ ਉਹ 73 ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਖਵਾਰਜ਼ਮ ਔਰ ਖਵਾਰਜ਼ਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਲੰਘੀ
ਔਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਹਰਵਰਦੀਆ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਸਗੀਰ 'ਚ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸਵੁਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਸੋਹਰਵਰਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਕੀਦਤ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਪਣੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਅਤਾ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਬਨ ਅਰਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਬਨ ਅਰਬੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਦੀਨਾ ਔਰ ਮੱਕਾ ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਮਦੀਨਾ ਮੱਕਾ ਇਰਾਕ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਔਰ ਮਦੀਨਾ 'ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਜਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ ਗਏ ਔਰ ਇਰਾਕ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਸੋਹਰਵਰਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਅਤਾ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਰਬੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੈਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਬੇਨਾਈ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਜਦਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸੂਫੀ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਨਫਰਿਦ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੂਫੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਰਸਗਾਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੀਗਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਲੂਮ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਨੂਨ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਦੀ ਦਰਸਗਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਜ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਲਦ ਸਾਜ਼ੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਸਬੇ ਹਲਾਲ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਰਕਜ਼ ਸੀ ਸੋਹਰਵਰਦੀਆ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਸੂਫੀਆਂ ਲਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਮੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਮਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਬਖਤਿਆਰ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਜਾ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਗਏ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੂ ਗਏ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸੇਂਟਸ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਊਰ 'ਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਆਲੀ ਦੁਆਲੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਤਬਲੀਗ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70,000 ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਰਸਗਾਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਲਪਾਈਨ ਔਰ ਚੀਨ ਜੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦਸੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪੀ ਜਦੋਂ ਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਸਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ਤ ਤੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਔਰ PTV ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਹਾ ਵੀ ਵੇਖੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਔਰ ਸਿੰਗਰ ਬਾਏ ਪੈਸ਼ਨ। 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
IEP ਅਵਾਰਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਅਵਾਰਡ। ਔਰ ਮੈਲੋਡੀ ਮੇਕਰਸ, ਮੈਲੋਡੀ ਸਿੰਗਰਸ, ਪਰਲਸ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਸਿੰਫਨੀ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਪਬਲਿਸ਼ਡ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 50 ਸ਼ੇਡਸ ਆਫ ਕਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ 50 ਰੰਗ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਫੋਕ, ਗਜ਼ਲ ਔਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, SSE ਬੇਖਬਰੀ, ਤੇਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਪਰਵੇਜ਼। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਜਾਦ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ, PTV ਸੈਂਟਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੀ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕਿ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਂ TV ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ PTV ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਹਿਸਿਤ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੋਸਤ, ਖਾਲਿਦ ਬਾਸਟਾਰ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸਨ। ਅਸਲਮ ਬਦਰ ਸੀ, ਆਗਾ ਨਾਸਿਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਸਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਸਮਦਾਨੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ਾਹੀਨ, ਕਮਰ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਕਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈੱਡ ਲਗਾਏ ਸਨ PTV ਦੇ, ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। यानी जो गया ऑन एयर हो गया, जो हमाकतां गईयाँ ऑन एयर गईयाँ। अच्छी बात है तो वो भी ऑन एयर गई है। तो ये बड़ा खूबसूरत है सी मामला। 64 तो वो 5-6 साल उस तो बाद फिर रिकॉर्डिंग शुरू हुई हैं। रिकॉर्डिंग्स फिर तीनों सेंटर्स जांदियां सन, उत्थों रिले होंदियां सन। फिर ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मेशन इनटू कलर TV आया। उस तो बाद चल सो चल TV ने अपने दौर च खूबसूरत ड्रामे बनाए, खूबसूरत मौसीकी के प्रोग्राम किए, खूबसूरत करंट अफेयर्स के प्रोग्राम, हर नौयत ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਗਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਫੋਕ ਦੀ ਛਾਪ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਫੋਕ ਦੀ ਛਾਪ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਫੋਕ ਗਾਣੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਹਮਦ ਅਲੀ ਬੇਲਾ, ਸ਼ਕੂਰ ਬੇਦਲ, ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਮੌਸੀਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੋਕ ਸੌਂਗਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੀਤ ਵੀ ਸਨ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਔਰ ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਨੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ। खुदा मेरे जन्नत निशादेस में, ऐ खुदा मेरे जन्नत निशादेस में, रंग खुशबू की परियां उतरती रहे, बहरो बर्दश्त दर कुंजों को हुसार पर, पत्तियां चांदनी की बिखरती रहे। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे जन्नत निशादेस में।
खेतियाँ गुनगुनाती रहे, हर घड़ी नदियाँ लहलहाती रहे, ताबद खेतियाँ मुस्कुराती रहे, मुस्कुराती रहे, सारी आबादियाँ गीत गाती रहे, इनमें पुरवाइयाँ चोटियों की जबीने रहे ज़ूफ़िशां, किस्मतें वादियों की संवरती रहे। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे जन्नत निशां देश में। शाद हो उसके पीरो जवां मर्द ज़न, शाद हो उसके पीरो जवां मर्द ज़न, बच्चे बाले बने आबरूए ज़मन, शाद हो उसके पीरो जवां मर्द ज़न, बच्चे बाले बने आबरूए ज़मन, देश मेरा बने, देश मेरा बने, मरकज़े इल्म फन, रोशनी इसकी हो अंजुमन अंजुमन, जगमगाते रहे इसके कोहो दमन, रहमतें हर कहीं रंग भरती रहे। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे जन्नत निशां देश में। सिक्का चले अदल और खैर का, नूर इस्लाम से चमके अर्ज़ो समा, इस पे शादाबियों की उबारे सदा, हो मुवम्मल हवा, हो मुनव्वर फिज़ा, हर सहर हो नई, हर समा हो नया, ख्वाब की तितलियाँ रक्स करती रहे। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे जन्नत निशां देश में, रंग खुशबू की परियां उतरती रहे, बैरो बर्दश्त दर कुंजों को हुसार पर, पत्तियां चांदनी की बिखरती रहे। ऐ